नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। डिवाइन एस्ट्रो साइंस एक नूतन अध्याय को आपको स्वागत। दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम विषय वस्तु हूँ मे मसरे मिथुन राशि स्थिति कौन रही विषय आसता आम आलोचना करवा। प्रथम ग्रह मान स्थिति जब देखा, रवि जे कि ये राशि पे तृतीयाधिपति है एकादश भाव में मे मास 15 तारिख पर्यंत मेष राशि रे मे मास 15 तारिख ठारू व्यय भाव अर्थात वृष राशि को गमन करेंगे एवं मास शेष पर्यंत ए राशि रे रहिबे। एवं मंगल स्थिति जब देखिए, मंगल मुख्यतः मे मास 7 तारिख पर्यंत वृष राशि व्यय भाव रे एवं लग्न भाव अर्थात मिथुन राशि को मे मास 7 तारिख दिन ठारू चलवान करेंगे और राहु सहित मिसी अंगारक जोग सृष्टि करेंगे। राहु स्थिति जब देखा, राहु मुख्यतः मिथुन राशि रे सेमिति विराजमान उच्च भाव में रहिबे एवं बृहस्पति स्थिति जब देखा, बृहस्पति दशमाधिपति और सप्तमाधिपति है मुख्यतः षष्ठ भाव में वक्री भाव में रहिबे एवं शनि महाराज जे कि भाग्याधिपति अष्टमाधिपति है सप्तम भाव में केतुंक सहित जोग हो शापित जोग सृष्टि करुचंदी। एवं बुधंक स्थिति जब देखिए, बुध मुख्यतः 4 मे ठारू मेष रे एवं रवि सहित मिसी रवि बुधातीत जोग 15 तारिख पर्यंत करेंगे। पुनश्च शुक्र सहित मिसी 11 तारिख ठारू 18 तारिख पर्यंत लक्ष्मी नारायण जोग करेंगे एवं 18 तारिख पर ठारू वृष राशि रे रवि सहित पुनश्च मिसी रवि बुधातीत जोग सृष्टि करेंगे। ये तो थिला ग्रहंक स्थिति। मुख्यतः मिथुन राशि रे वर्तमान जदि देखा, शनि सप्ताह चालू अच्छी, बृहस्पति षष्ठस्थ, तेणु गुरु शुद्धि ना, रवि शुद्धि कथा जदि चिंता करिबा, रवि शुद्धि मुख्यतः 15 तारिख पर्यंत मे मास 15 तारिख पर्यंत रही। पुनश्च संक्रांति पर रवि शुद्धि किछि किछि दिन सृष्टि हम। एवं प्रथमे आमे विचार करिबा स्वास्थ्य जनित समस्या कौन ए मासरे आपनकर सृष्टि होई पारे। मुख्यतः लग्न भाव में मंगल रोथिबार जे कि षष्ठाधिपति एवं षष्ठ स्थान में बृहस्पति रोथिबार मुख्यतः पेट जनित समस्या, अग्नि जात समस्या किसी शरीर मध्य सृष्टि हम बा पेट जो आम कहू पेट गरम हो जनित किसी समस्या सृष्टि हम। एवं शनिकर दृष्टि केतुंकर दृष्टि रोथिबारु लग्नपति बा मिथुन राशिपति रोथिबारु एवं राहुंकर स्थिति सेठारे थिबारु मन रे भय सृष्टि हम, डिप्रेशन एंजाइटी किसी फ्रस्ट्रेशन मध्य आसीबो। एवं तेणु आपण मुख्यतः किछिटा तारीख मु कहूची, से तारीख गुड़िक सतर्कता अवलंबन करेंगे। से दिन मानक आपण पक्षरे भल रहिबो नाही। मुख्यतः 8 तारिख ठारू 10 तारिख, 21 तारिख ठारू 23 तारिख पर्यंत जदि देखिबा, प्रथमतः 8 तारिख ठारू 10 तारिख पर्यंत राहु सहित चंद्र मिसी ग्रहण जोग सृष्टि करिवो, जाफल मानसिक अशांति बुद्धि पाइबो। एवं 21 तारिख ठारू 23 तारिख पर्यंत शनि सहित चंद्र मिसी विषजोग सृष्टि हम एवं केतुक सहित मिसी ग्रहण जोग सृष्टि करुथिबारु ए तारीख गुड़िक टिके आपण सतर्कता अवलंबन करेंगे। कौन ना कौन कारण मानसिक दुश्चिंता लगी रहिबो। ये तो गला स्वास्थ्य समस्या। स्वास्थ्य समस्या अन्य किसी दिग जब देखा, मुख्यतः छाती जनित समस्या, हृदय जनित समस्या किछि किछि रहिबो। एबे आसंतो जिबा शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में ए मासरे उन्नति प्रगति जारी रहिबो। मुख्यतः शिक्षा रो पंचमाधिपति जे कि देखा, शुक्र स्थिति एकादश भाव में बहुत भल रही। एवं कला क्षेत्र में जो माने शिक्षा लाभ करचंती एवं साइंस रो मुख्यतः रासायनिक विज्ञान जो माने इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र एवं फार्मासी लाइन जो माने करुचंती से क्षेत्र में सबकि बुद्धि पाइबार जोग रही। चिकित्सा क्षेत्र में जो माने सर्जरी रिलेटेड किसी पाठ पढ़ुचंती बा आपणकर जदि देखिबा आपण गायनिक रिलेटेड किसी पाठ पढ़ुचंती, से क्षेत्र में मध्य पेडियाट्रिक रिलेटेड किसी पाठ पढ़ुचंती मेडिकल लाइन रे, से क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में उन्नति प्रगति जारी रहिबो। एवं फैशन इंडस्ट्री रे जो माने पाठ पढ़ुचंती एवं कॉमर्स रो जो माने मुख्यतः कॉमर्स रिलेटेड जेकोसी पाठ जो माने पढ़ुचंती ए मासटी तांको पई बहुत भल रहिबो एवं विद्या क्षेत्र में उन्नति प्रगति मध्य जारी रहिबो। एवं वैवाहिक जीवन जब देखा, सुख स्थान को मंगलंकर दृष्टि एवं शनिकर दृष्टि रही कौन ना कौन कारण पारिवारिक सुख रे अशांति सृष्टि हम,
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିଛି ସମୟ, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି, କେତୁ ଏବଂ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ମତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଚାକିରିର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଷାକୁ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରବି ରହିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରିର ଜବ୍ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁକିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଡିଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏ ସମୟ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ଲଗ୍ନ ଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ବ୍ୟବସାୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଲଗ୍ନରେ ବା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ, ସେ ଡିଲ୍ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ବା କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟୀ କଥା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ, ଧର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଏ ଜାତକ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଧର୍ମାଧିପତି ବା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯିଏକି ଶନି ମହାରାଜ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତୁ ବି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କଟିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ରହିଛି, ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା କିଛି କିଛି ମିଥୁନ ରାଶିର କଥା। ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ ଏଇ ମାସ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ଥିତି ତ ଆମେ ବିଚାର କଲେ, ପୁନଃ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।